ਅਲੀਮ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਰਕੱਢਵਾਂ ਨਾਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 172 ਗਾਫ ਬੇ ਛਜਵਾਲੀ। ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਗੁਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵਸਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਸੈਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਦਲਬਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵੇਲੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 75 ਮੁਰੱਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ ਸ਼ਾਨ। नाज़रीन संदलबार दे जंगल नूं आबाद करन लई गोरे ने एक प्लान ते एक मनसूबे दे तहत पिंडां नूं आबाद कीता। पिंडां दी आबादकारी दे विच सेंटर दे विच खूह बनाना ते पिंडां दे चारां कोनियां दे उत्ते छप्पड़ बनाना उस मनसूबे दा बुनियादी हदफ सी। उस तो इलावा गुगेरा ब्रांच कह लीए, झंग ब्रांच कह लीए या रख ब्रांच कह लीए, सारे पिंडां दी शक्ल तकरीबन जिहड़ी है वो एक जैसी है। 172 गाफ बे छजवाला जिहड़ा है इस पिंड नूं भी आबाद करन लई गोरे ने उसे फार्मूले नूं इस्तेमाल किया। गो के गुगेरा ब्रांच जिहड़ी दरियाए चनाब दी वड्डी नहर हैगी है वो इस पिंड दे कंढे ते वस रही है ते इस नहर दे जरिए ही मोगियां दे नाल इस पिंड दीयां फसलां नूं सैराब किया जाता है। 4 मोगे लगते ने इस पिंड दीयां फसलां नूं सैराब करन लई, जिੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ अंदाज़ा ला सकते हो कि वाई बीजी जिहड़ी है वो इस पिंड दे विच वड्डे पैमाने ते हो रही है। गुज्जर बरादरी जिहड़ी है वो इस पिंड दे विच अक्सरीयत है। नंबरदारी जिहड़ी है वो भी आबादकारी तो लैके हुण तक गुज्जर बरादरी दी नंबरदारी चलदी आ रही है ते पिंड दे नंबरदार जिहड़े ने या पिंड दे प्रधान जिहड़े ने वो हले भी इस पिंड दे विच फाल तरीके दे नाल काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर पिंडां दे विच असीं ये वेखदे हां कि नंबरदारी सिस्टम जिहड़ा है वो खत्म हुंदा जा रहा है। नंबरदार हुंदा ते पर बराए नाम, पर आखदे ने इस पिंड दे वड्डे आखदे ने कि इन्हां पिंडां दे विच जिहड़ा प्रधान है, जिहड़ा पिंड दा नंबरदार है, उहदी गल दे विच हले भी वुकत है, तो उहदी गल हले भी लोग मनदे ने। इस तो इलावा इस पिंड दे विच कबड्डी दी खेड जिहड़ी है वो बड़ी मकबूल है। इस पिंड ने बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए ने ते इस पिंड दे विच कबड्डी जिहड़ी है वो वड्डे लैवल ते खेडी जाती है। नैशनल प्लेयर जिहड़े ने पाकिस्तान कबड्डी टीम दे वो भी इस पिंड दे विचों निकल के पाकिस्तान दी कबड्डी टीम दे विच खेल चुके ने। उस पिंड दे विच होर की खास है असीं तुहानूं विखाल रहे हैं। पिंड दे लोकां दा आपसी मुहब्बत ते भाईचारा जिहड़ा है वो बड़ा वधिया है ते उहदे पिछे सब तो वड्डी दलील जिहड़ी है वो यही है कि इस पिंड दे लोग जिहड़े हैगे ने वो तकरीबन 150 साल तो इकट्ठे रह रहे ने। इस पिंड दे विच मुकामी लोग ज़्यादा ने ते मुहाजरां दे 3-4 घर ने। मुहाजर घर दे पिछे पहले जिहड़े घर मौजूद सी वो सिखां दे घर सी। इस पिंड दे वडके या इस पिंड दे हिस्टोरीयन ये आखदे ने कि इस पिंड दे विच 3 ਤੋਂ 4 घर जिहड़े सी ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵੀ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਵਸ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਜਵਾਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਦੀਦਨੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। लेकिन पिंड की हूँ जी सूरत गिरी है, जी हूँ शक्ल है वो काफ़ी मॉडर्न होती जा रही है। पिंड के हर सहूलत जी है हूँ मौजूद है, अवेलेबल है। इस तो इलावा अगर असी
ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਜੀ ਜਾਂ ਮਸਾਲਕੀ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਸਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਵਲਦ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ 171 ਬੰਬੂ, 165 ਦਿਆਲਪੁਰ, 173 ਸਨਿਆਰੀ ਤੇ ਢੁਆਣੇ, ਇਹ 4 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਆਓ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਾੜੇ ਵਾਲੋਂ ਪਾਸਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਡ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਬਾਬਾ ਦਾਦ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਛੇਵਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੈਲ ਆਬਾਦ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹਸ਼ਮਤ ਆਨਰੇਡੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ੈਲ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਛੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਲਮ ਮਰਬੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਤਲਾਅ, ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 5-4 ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ 3 ਮਰਬਿਆਂ 'ਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਾਲਮ ਮਰਬੇ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ, ਅੱਧਾ ਮਰਬਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਧਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਲਮ ਮਰਬੇ। ਇੱਥੇ 1-2 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, 2-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈਲ ਛੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਹਸ਼ਮਤ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਇਹ 14 ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਛੇਵਾਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਫਤਿਹ ਅਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮਕਬੂਲ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁਖਤਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਖਾਲਦ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਤਰਖਾਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਛੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਫਤਿਹਕੋਟ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਛੇਵਾਲ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਰਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਡਡਿਆਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਜਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ MLA ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ 'ਚ ਅਲਾਟ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਲਮ ਮਰਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਾਤਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਕਈ ਆਬਾਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2-4 ਮਸਜਿਦਾਂ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-10 ਜੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆਖੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਛੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ, ਫਰਦੋਸ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ 3-4 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਪਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਜਿਦ
ਤਕਰੀਬਨ 75-76 ਮਰਬੇ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਤੇ 4 ਮੋਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਟੈਪ ਜੇ ਉਹ ਕਮਾਦ, ਕਣਕ, ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਮੰਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਛੇਵਾਲ ਹੈ, ਤਰਖਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਡਿਆਲ ਵੀ ਠੀਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਪਟੇਕੋਟ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਮਸੀਹ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ੈਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਢੱਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਦੌੜਾਂ ਸ਼ੌੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੋਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਅਨਵਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਆ ਸ਼ੌਕਤ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਬਾਸ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਅਲੀਮ ਕੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਨਿੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਖੇਡ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁन्नी भाभी ये वो लट ये सारे एक मसला सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात। ते होर तकरीबन ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਸ਼ਰੀਆ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ